श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 23। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। पितामह, पितामह या ब्रह्मा, समः तुल्य, साम्ये समता में, प्रसादे दान या कृपालुता में, गिरीश शिवजी, उपमः उपमा तुलना, आश्रयः आश्रय विश्राम स्थल, सर्व सभी, भूतानाम जीवों का, यथा जिस तरह, देवः परमेश्वर, रमा आश्रयः भगवान। भावार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा या देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की क्षमता समदर्शिता के द्योतक है। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर है। किंतु दोनों ही तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि है। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घाट सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त है। गोपियाँ ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। शिवजी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है, अतएव उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गवई लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव जी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था अपितु भयावह भी था। शिव जी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके उसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा।
इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मज़ेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उदार है। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक है। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतएव आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि वह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा संरक्षण प्रदान कर सके। श्रीमद् भागवतम एक एवो विषय है कि जे परमहंसो वच्चे चर्चा थई हती। जे सांभळवावाळा अने बोलनारा वक्ता बधा शुद्ध भक्तिना स्तर वाळा भक्तो हता। तो हमणां महाप्रभु एक लेक्चर में कहता था कि श्रीमद् भागवतमनी जे पण बधी कथाओ जे छे, जे पण वर्णनो छे, ए पुराण इतिहास में आवे एटले इतिहास में बनेली एवी बधी घटनाओं कलेक्शन है कि जेमां मात्र ने मात्र खाली शुद्ध भक्तिનું निरूपण करेलू है, बीजू कशुं नथी एम। परंतु आपणी स्थिति एटली बधी उच्चतर नथी जेटला आ बधा भक्तो जे वर्णन थई रह्युं छे ने त्यां जे बधा भक्तो सांभळवा बेठा छे। तो एटले प्रभुपाद मोटा भागे આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, जनरली एवा विषयों पर प्रभुपादे प्रवचनों आप्या। कारण के स्थिति जे आपणी एटली छे, आ तो आटलू समझी सकीए तो भी सारी वस्तु है आ जन्म में कि भाई आपणे शरीर नहीं, आपणे आत्मा छे। सैद्धांतिक रीते कदाच वात करी शकीए, पण ज्यारे खरेखर परीक्षानो टाइम आवे तो आपणे हली जई छे, बनी शके, संभव है। कारण के आपणे एटली बधी प्रगति हजी नथी करी अने हजी ए स्तर पर नथी। तो अहींया जे वर्णन थयुं छे ए अत्यारे आ अध्याय छे सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हज एमनो जन्म थवानो छे अने जे बाळक जन्म लेशे तो एमां केवा केवा गुणो हशे एनुं विस्तारथी अहींया वर्णन करी रह्या छे। तो शुं कहे छे, यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। अहींया पितामह शब्द माटे एवुं कीधुं छे कि खरेखर पितामह जे शब्द है ब्रह्माजी माटे उपयोग थाय छे, पण परीक्षितना पितामह तो युधिष्ठिर महाराज पण हता, एटले बंने माटे शब्द प्रयोग करी शकाय। तो अहींया ए जे वस्तु बहु सरस कीधी के जे लीडर होय ने एने बहु बधुं सांभळवुं पड़े अने बहु ध्यान राखवुं पड़े के भले जाणी जोई थतुं होय के अजाणता थतुं, पण एवुं कंईक कार्य थई जाय तो लोको धारी धारीने जोता होय, जो एमणे भूल करी, जो हमणे भूल करी, आम नहोतुं करवुं जोईतुं एवुं। तो अहींया ए उदाहरण छे के जेम के ब्रह्माजी छे सृष्टिकर्ता छे तो एणे
મનુષ્યો માટે કે દરેક જીવો માટે પલકો બનાવી છે, પણ ગોપીઓ એમની પેલું કરે છે, ટીકા કરે છે, કહી શકાય કે એમ કે શા માટે બનાવી, એમ ભગવાનનું આટલું સુંદર અદ્ભુત દર્શન કરવા માટે એ નડે છે. તો પિતામહને પણ એના એક કાર્ય માટે એમ કે ઠપકો જેવું કહી શકાય, એમ તો સાંભળવું પડ્યું. અને એવી જ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે. તો મેં બહુ વર્ષો પહેલાં એક રાધા ગોવિંદ મહારાજનું પ્રવચન સાંભળ્યું હતું વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં 10-15 વર્ષ પહેલાં. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજનું એક એ વર્ણન કરે છે કે એમને કહે છે અજાત શત્રુ છે એમ, બરાબર. એવો શત્રુ કે જેનો કોઈ વ્યક્તિએ જન્મ નથી, મતલબ એના શત્રુએ હજી જન્મ જ નથી લીધો. તો આપણને આશ્ચર્ય થાય કે એવો વ્યક્તિ કઈ રીતે હોઈ શકે. આપણે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ માટે આપણે કોઈ કંઈક કશું કહી દીધું હોય તો આપણે એટલું બધું ખોટું લાગી જાય છે. તો મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હોય કે પછી કોઈ વ્યક્તિ છે એમની સ્ત્રી પર એમનું શું કહેવાય લજ્જાહરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, એ તો બહુ મોટો અપરાધ છે, બરાબર. તો એ અપરાધ માફ કરવો તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. સામાન્ય વસ્તુ બોલાચાલી થઈ હોય એને માફ કરી દેવું એ તો એક ઠીક છે, હવે સામાન્ય કહી શકાય. પણ આટલું બધું કરી દેવામાં, એના ભાઈઓને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરી નાખવામાં આવ્યો. તો પણ મહારાજ યુધિષ્ઠિર જે છે સમજતા હતા, બરાબર. એક શાસ્ત્રિક છે કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ એવું કહેવામાં આવે છે કે એકવાર દુર્યોધનને કીધું કે જા તારા કરતાં કોઈ શું કહેવાય નીચો માણસ છે કે નહીં તારા કરતાં સ્તરમાં, એમ. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું કે તમારા કરતાં કોઈ ઉચ્ચ સ્તરનું કોઈ માણસ મળે છે કે નહીં, એમ. એટલે કે સારો કે એવું પેલા કરતાં નીચો, એમ કઈ યોગ્ય તારા કરતાં સારો શોધી આવ, ખરાબ માણસ સારામાં સારો માણસ શોધી આવો. અને પેલા યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું કે તમે ખરાબમાં ખરાબ માણસ શોધી આવો, એમ. તો આ એક દ્રષ્ટિનો ભેદ છે. યુધિષ્ઠિર જોઈને આવ્યો કે ભાઈ હું જ સારામાં સારો છું, મારા નહીં સોરી દુર્યોધન એમ કહે છે કે હું જ સારામાં સારો માણસ છે, બધા જ મારા કરતા ખરાબ છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે મારા કરતા ખરાબ કોઈ નથી આ જગતમાં, એમ. તો જોવા જેવું કેવું છે કે એને દુર્યોધન સારો લાગ્યો. આ સંસારમાં દુર્યોધન પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સારો લાગ્યો. તો કહેવાનો ભાવાર્થ છે કે આ એક મહાન ભક્તના લક્ષણો છે. જ્યારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સરની શરૂઆત થાય છે તો ત્યારે પણ જ્યારે અર્જુન પણ યુદ્ધના પરિણામોથી થોડા વિચલિત થઈ જાય છે અને શું કહેવાય જે લક્ષણો વર્જાય કે ભાઈ એમને શરીરમાં ધ્રુજારી આવે છે, શરીર બળી રહ્યું છે, બરાબર, એમનું ગાંડિયું સરકી રહ્યું છે, આ બધા લક્ષણો છે. તો એના તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે આ બધા લક્ષણો કાયરતાની નિશાની નથી, એમ. તો એવી જ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ કોઈ કાયર વ્યક્તિ નહોતા, પણ એમના હૃદયમાં દરેક જીવો પ્રત્યે એટલો પ્રેમ હતો અને એ સમજી શકતા હતા કે દરેક જીવ જે છે જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે એ ભગવાન કૃષ્ણના પ્રત્યેના પોતાના સંબંધના વિસ્મરણના લીધે કરે છે. ત્યારે જ બધું કાર્ય સંભવ છે ને, નકર કોઈ સંભવ નથી, એમ. જ્યારે વ્યક્તિ ભૂલી જાય છે કે આ ભગવાન જે આખું સૃષ્ટિ જે છે, આધ્યાત્મિક જગત હોય કે ભૌતિક જગત હોય, બધાના નિયંતા જે છે એ પરમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને આપણે એમના અંશ હોવાના લીધે દરેક વ્યક્તિના પોતાના ભગવાન પ્રત્યેના સંબંધના સ્તરના પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ કાર્ય કરતો હોય છે. કોઈ વાત્સલ્ય ભાવમાં હોય છે, કોઈ દાસ્ય ભાવમાં હોય છે, તો એ રીતે પ્રયાસ કરતા હોય છે. પણ એ સંબંધ ભૂલી જાય છે અને એવું સમજે છે કે આ ભૌતિક જગતનો જે નિયંત્રણ કરતા છું એ હું જ છું. તો એ ભ્રમના લીધે, માયાના એવા પ્રભાવના લીધે જીવ શું વિચારે છે કે હું જ ભગવાન છું. પ્રભુપાદ કહે છે કે માયાનું જે એમ કહે ને કે અલ્ટિમેટ હથિયાર જે છે ને એ શું છે, વ્યક્તિને એવો શું કહેવાય એવો અનુભવ કરાવી દેવો કે હું જ ભગવાન છું, એમ. મારા કરતાં કોઈ ઉપર સત્તા નથી, એવું. તો જે રાજા છે એના પર બહુ બધી જવાબદારી હોય છે. એ સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ વર્તન નથી કરી શકતા. આપણે જોઈએ કે સમાજમાં ઘણી બધી એવી ભૂલ ધારણાઓ છે. ભગવાન રામચંદ્ર છે તો એમણે સીતા માતાનો ત્યાગ કર્યો તો લોકો સમજી શકવા સમર્થ નથી એ વિષયને. અને એવી રીતે મહાભારતમાં ઘણી બધી ઘટનાઓ જે છે જે સામાન્ય વ્યક્તિની ભૂલ ધારણાઓના લીધે છે. જેમ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું એક બીજું ઉદાહરણ છે કે એમણે એ જ્યારે ખોટું બોલ્યા તો એમનો રથ છે જમીનને અડકી ગયો, બરાબર. તો એવો પ્રચાર કરવામાં આવે કે એ ખોટું બોલ્યા એટલે એમનો જમીન એનો જે રથ છે જમીને સ્પર્શી ગયો. પણ આપણે આચાર્યોથી સાંભળીએ છીએ કે એવું નથી. જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું કે ખોટું બોલો તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને એવો વિચાર આવ્યો કે કઈ રીતે ખોટું બોલું,
તો ખોટું બોલવામાં એમને પેલું થતું હતું, એમ સંકોચ થતો હતો, કારણ કે એ પણ એક પ્રકારનો ધર્મ છે સત્ય બોલવું, પણ વાસ્તવિક ધર્મ છે ભગવાન કે એની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું. તો જ્યારે ભગવાન આજ્ઞા આપતા હતા કે ખોટું બોલો તો બોલવાની જરૂર હતી, એમાં સંકોચની જરૂર નથી. તો એક એવા સંકોચના કારણે એમનો રથ જમીન પર અડી ગયો. તો શાસ્ત્રોમાં એ બહુ બધું વર્ણન છે, તો એમને આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ? આચાર્યોના માધ્યમથી, નહીતર આપણે એના અર્થઘટનો આપણી રીતે કરીશું એમ. તો અહીંયા મેન મુદ્દો જે છે એ છે કે રાજા જે છે એના પર બહુ જવાબદારી હોય છે, એમને શું કાર્ય કરવું તો એ બહુ વિચારીને કરવું પડતું હોય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં એક શ્લોક છે, યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ એવ ઇતર જન. જે સમાજના શ્રેષ્ઠ લોકો જે છે જેવું આચરણ કરે છે એવું સામાન્ય પ્રજા એને અનુસરણ કરે છે. તો અહીંયા બાળકના ગુણોની સાથે સાથે એક રાજાના ગુણો પણ કેવા હોવા જોઈએ એના વિશે પણ વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવે છે. અહીંયા એવું કહેવામાં આવે છે કે પરીક્ષિત મહારાજ પણ એવા ગુણોવાળા હશે, અને ઉપમાઓ એવા શ્રેષ્ઠ રાજાઓની કે એવા શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓની આપવામાં આવે છે કે જેનામાં ઓલરેડી એવા ગુણો છે. તો અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને બ્રહ્માજીનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. દાનશીલતા મેં યહ કૈલાશપતિ શિવજી કે સમાન હોગા. તો રાજાઓથી પણ ભૂલ થાય, તો અહીંયા શિવજીથી પણ ઘણી વખત એમના ઉદાર સ્વભાવનો ઘણી વખત લોકો મતલબ જે અસુરો જે છે એ શિવજીના ઉદાર સ્વભાવનો ગેરલાભ ઉઠાવે અને એવા વરદાનો માગી લે જેનાથી એ શું કરી શકે? પોતાનું ભૌતિક જગતમાં એક ઈશ્વર તરીકેનું પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરી શકે, અથવા તો જે લોકો વિષ્ણુની ભક્તિ કરે છે, કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે, એ લોકોને હેરાન કરી શકે, ઉત્પાત મચાવી શકે એ લોકોના. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ઘણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન હોય કે અસુરો શું કરે કે જ્યારે ઋષિમુનિઓ કંઈ યજ્ઞો કરતા હોય તો એમાં શું કહેવાય પેશાબ કરી જાય, અથવા તો લોહી, હાડ, માંસકા એવું બધું નાખીને એમના યજ્ઞો જે છે ભગવાનની આરાધના માટેની જે કંઈ વિધિઓ છે એમાં શું કરતા હોય છે? ખલેલ પહોંચાડતા હોય છે. તો એકચ્યુઅલી એ લોકોનું કારણ, એ લોકો આ બધા વરદાનનો ઉપયોગ આવા બધા હેતુઓ માટે કરતા હોય છે. છતાં પણ શિવજી મહાન વૈષ્ણવ છે, પણ ઘણી વખત એવા અસુરો એમની સેવાથી એમને પ્રસન્ન કરે છે અને શિવજી એમને એવા ઉદાહરણ આપી દે છે. પરંતુ અહીંયા જે છેલ્લું કીધું છે ને कि यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देना वाला होगा. आखी भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत तो नहीं पण जे भौतिक जगत है एमां असुरोना लीधे जे कंई उत्पातो ऊभा थाय छे ए छेल्ले बधुं व्यवस्थित तो भगवान विष्णु के कृष्ण करे छे, बराबर. शिवजी पण नथी करी शकता. श्रीमद् भागवतममां आगळ एक कथा छे के प्रद्युम्नना विवाह वखते एक असुरनी पुत्री साथे भगवान कृष्णना पुत्रना लग्न थाय छे અને એ અસુરનું નામ ભૂલાઈ ગયું. તો એમને શિવજીએ વરદાન આપ્યું કે જ્યારે તમે યુદ્ધ કરશો ત્યારે હું લડવા આવીશ તમારા સાથે, તારું જ્યારે યુદ્ધ થાય તો એને લડવા માટે હું તારી સાથે આવીશ. અને અહીંયા તો સામે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા હતા, એમને તો કોઈ સહાયતાની જરૂર છે જ નહીં. તો પેલો અસુર જે છે દ્વારિકા ઉપર હુમલો કરે છે, અને હુમલો કરે તો શિવજીને બોલાવે. પહેલાં હારી જાય છે, નથી લડી શકતા ભગવાન કૃષ્ણ સામે. તો હારી જાય તો શિવજીને બોલાવે મદદ માટે. તો શિવજી તો વચનથી બંધાયેલા છે, શું કરીએ? એને ખબર છે કે અહીંયા મારું કંઈ ચાલવાનું છે નહીં, પણ વચન આપ્યું છે એટલે લડવું તો પડે. તો અસુરની મદદ માટે જાય છે લડવા માટે. તો જે શિવજી જે છે એ પશુપતાસ્ત્ર છોડે છે અને ભગવાન કૃષ્ણ સુદર્શન ચક્ર છોડે છે. તો એ વર્ણન એટલું છે સરસ કે સુદર્શન ચક્રના તીવ્ર તાપની સામે પશુપતાસ્ત્ર જે છે એ કશું કરી તો નથી શકતું, પણ ઉલટાનો એટલો તાપ સહન કરવો પડે છે એમની શક્તિના લીધે. તો પશુપતાસ્ત્ર પ્રાર્થના કરે છે કે શિવજી બચાવો, તમે તો વચન દઈ દીધું છે પણ અહીંયા કંઈ ચાલે એમ છે નહીં. ખ્યાલ? તો આવા ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. હમણાં જ્યારે થોડા દિવસ પહેલાં શિવજીનું શું હતું, હમણાં શિવરાત્રિ હતી. તો ઘણા બધા શિવ ભક્તો જે છે બધા શું કરે? શિવજીની પૂજા કરે. વાસ્તવમાં બધા લોકોની ઈચ્છા એકમાત્ર એવી જ છે કે શિવજીથી કોઈને કોઈ પ્રકારે એવા વર પ્રાપ્ત કરવા જેથી કરીને આસુરિક પ્રવૃત્તિઓમાં લાગી શકાય, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે ઇન્દ્રિય ભોગમાં લાગી શકાય. આજે ગઈકાલે હોળી હતી, તો
પુસ્તક વિતરણમાં ગયા તો બધા જ હોળી રમતા હતા, પણ એક હોળી રમવાનો એક અને એક માત્ર ઉદ્દેશ્ય એવો હતો કે છોકરા છોકરી ભેગા હોળી રમે તો એકબીજાને સ્પર્શ કરીને આનંદ લઈ શકે, કલર લગાવવાના બહાને. એક માત્ર એને એ જ ઉદ્દેશ્ય, બીજો કોઈ ઉદ્દેશ્ય નહીં. ભલે કહી શકે નિખાલસ છે, પણ વાસ્તવિકતા બહુ દૂર છે, અને એ રીતે ઇન્દ્રિય ભોગ કરવા સિવાય કોઈ પેલું છે નહીં એમ. પણ જેમ અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે બધા રાજાઓના અને બાળકોના જે સારા ગુણોનું, તો જેથી કરીને આપણે સમજી શકીએ કે વાસ્તવમાં રાજા કેવો હોઈ શકે. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજના જન્મથી એવા ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે કે આગળ જતા આ રાજા આવો થશે, જેથી કરીને પ્રજાના કલ્યાણનું કાર્ય કરી શકે. એવું નહીં, પરીક્ષિત મહારાજના આપણે ઘણી બધી લીલાઓનું ખબર છે કે જ્યારે કળિયુગ આવે છે અને બળદના પગ કાપવા મળે છે તો પરીક્ષિત મહારાજ તરત જ આવી જાય છે. તો પ્રજા, રાજા અને પ્રજા બે શબ્દ છે. તો પ્રજા એટલે કે જે જન્મ લે છે, અને જે રાજાના રાજ્યમાં જન્મ લે છે, જે પણ જન્મ લે છે, પશુ પણ જન્મ લે છે, તો જે પણ જન્મ લે છે બધા પ્રજામાં આવે. તો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે પ્રજાના રક્ષક હતા. એવું નહીં ખાલી મનુષ્યના, બરાબર, પ્રાણીઓના પણ રક્ષક હતા. એમના રાજ્યમાં પ્રાણીઓને પણ એટલી જ શું કહેવાય રક્ષણ મળતું હતું. એક બહુ કથા છે ફેમસ ભગવાન રામચંદ્રની. તો એક ભગવાન રામચંદ્ર એનાઉન્સમેન્ટ કરાવે છે કે ભાઈ રાજ્યમાં કોઈને પણ કોઈ સમસ્યા હોય તો મને ડાયરેક્ટ આવીને મળી શકે. નકર જનરલી કેવું હોય કે એક ફરિયાદ કરવાની પદ્ધતિ હોય કે તમે કોઈ એના માટે નિમણૂક કરેલા મંત્રી હોય એમને તમે જાણ કરો, પછી એ જાણ ઉપર થાય અને એક સુનિશ્ચિત સમયે એક સભા ભરાય અને એ સભામાં આવી બધી ફરિયાદોનું નિવારણ કરવામાં આવે. પણ ડાયરેક્ટ તમે રાજાને ન મળી શકો, કારણ કે રાજાને પણ ઘણા બધા કર્તવ્યો અને કાર્યો હોય છે. તો ભગવાન રામચંદ્ર કહે છે કે ડાયરેક્ટ મળી શકે, આવો તમે, જે કોઈ મળવા માંગતું હોય. તો એ કૂતરું જાય છે. રામાયણના સમયમાં પ્રાણીઓ બોલી શકતા હતા, તો કૂતરું જાય છે અને ફરિયાદ કરે છે એમ. તો ફરિયાદ કરી શકતું હતું, પ્રાણીઓ પણ ફરિયાદ કરી શકતા. અહીંયા તો માણસોનું કોઈ સાંભળવા નથી માગતું, પ્રાણીઓનું તો કોણ સાંભળે એમ. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે અત્યારે જે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલે છે, તો એક વ્યક્તિએ લિંક્ડઇનમાં એક પોસ્ટ લખી હતી. ભક્ત તો નહોતો, પણ તો પણ એ એટલું સમજી શકતો હતો. એણે એવું લખ્યું કે યુક્રેનના લોકો આજે એ ભોગવી રહ્યા છે જે એણે પોતે પસંદ કર્યું હતું. યુક્રેનના લોકો એવું ભોગવી રહ્યા છે જે એણે પોતે પસંદ કર્યું હતું. તો કોઈ કહી શકે યુદ્ધ એણે ક્યાં પસંદ કર્યું હતું? પણ નેતા તો એમણે પસંદ કર્યો હતો. યુદ્ધ નહોતું એમણે પસંદ કર્યું, પણ નેતા તો પસંદ કર્યો હતો, બરાબર. તો તમને પ્રજાને શાસ્ત્ર અધ્યયન ન કરવાને લીધે એ ખ્યાલ નથી કે રાજા કેવા હોવા જોઈએ, એનામાં શું ગુણ હોવા જોઈએ. આજે કળિયુગના પ્રભાવના લીધે કહે ને કે ભાઈ કલોક સર્વક શુદ્ર એમ. દરેકની વૃત્તિ શું છે? ઇન્દ્રિય ભોગ માટેની છે. દરેક વ્યક્તિ શું ઈચ્છે છે કે એક એવો રાજા આવે, કે એક એવો નેતા આવે કે જે મારા ઇન્દ્રિય ભોગમાં વધારો કરે, જે ઇન્દ્રિય ભોગ માટેના નિયમો લાવે એવો નથી જોતો, ઇન્દ્રિય ભોગમાં વધારો કરે એવો રાજા જોતો છે. તો જે ઝેલેન્સ્કી છે યુક્રેનનો રાજા, એ શું હતો? એક ટીવી કલાકાર હતો. એમને શું જ્ઞાન હતું દેશ ચલાવવા માટે, પ્રજાના કલ્યાણ માટેનું? કોઈ જ્ઞાન નહોતું. અને એ વ્યક્તિને રાજા તરીકે પસંદ. ખાલી એક નહીં, એવી જ રીતે સામે રશિયામાં પણ કહી શકીએ. પણ આજે મોટા ભાગે જેટલા પણ નેતાઓ જે છે એ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ અંધ છે, કે જેમને શું કહેવાય મનુષ્ય જીવનનું કર્તવ્ય પોતાને નથી ખબર, તો પ્રજાને કઈ રીતે સમજાવશે, કઈ રીતે એને લગાવશે. હજી કાલે સમાચાર પત્રમાં હતું કે 6 થી 12 ધોરણમાં ભગવદ્ ગીતા કમ્પલસરી કરવાની, ભણાવવાની. પણ મને એવો એક વિચાર આવ્યો કે કદાચ એના પોઝિટિવ પરિણામને લીધે કદાચ નેગેટિવ પરિણામો વધારે આવે. એનું એક બે કારણ એવા છે કે એક તો પહેલાં કે કઈ ભગવદ્ ગીતા એ લોકો ભણાવશે, પહેલી વસ્તુ. બરાબર, કારણ કે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લી બહુ પ્રખ્યાત છે, બરાબર, અને એમના નામે શિક્ષક દિવસ ઉજવવામાં આવે તો કદાચ એમ કે ભાઈ એમની ટીકા જે છે એને તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, બરાબર. ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદના તાત્વાળી ના લે તો એને એઝ એ રેફરન્સ બુક મૂકે, તો પછી એના તો અર્થો જે છે એ પરંપરાથી નથી.
આ જ્ઞાન જે છે આપણે ભગવદ ગીતામાં કેમ ભગવાન કહે છે કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ, પરંપરાથી જેણે સમજ્યું છે એ સમજી શકશે. શિક્ષક શું થોડો પરંપરાથી એમને સમજ્યું, એને તો કે ભાઈ નોકરી મળે છે ને એક વિષય છે ભણાવવાનો, તે ભણાવી દઈશું. એટલે 2-3 સમસ્યાઓમાં એક સમસ્યા એક એવી છે કે એક તો કઈ ભગવદ્ ગીતાને એ લોકો રેફરન્સ તરીકે એને લેશે એ કંઈ નક્કી નથી. બીજું છે શિક્ષક ભણાવવાવાળો જે એ પાછું એનું મનનું ઉમેરી શકે છે, સંભાવના છે, કારણ કે પોતે નથી સમજ્યો ભગવદ્ ગીતા પરંપરાથી. અને ત્રીજી સૌથી મોટી એની ઘાતક અસર એવી થઈ શકે કે એક વખત આપણે કહીએ ને કે કોરી પાટીમાં કંઈક લખવું હોય તો લખી શકાય, પણ જેમાં કંઈક ખોટું લખાઈ ગયું છે ને એ ભૂસીને બીજું લખવું બહુ અઘરું છે. તો ભગવદ્ ગીતા એવી ખોટી રીતે મગજમાં ઘૂસેડી દેશે અને માનો આપણે પુસ્તક વિતરણ કરવા જઈશું ને એને સમજાવવા બેસ્યું ને તો આપણા કરતાં કદાચ ઝાઝા શ્લોક એ આપણને સંભળાવશે કે મને આટલા આવડે છે, કારણ કે એની પરીક્ષા પણ થશે, છોકરું મોઢે પણ કરશે, બરાબર. અને એ વ્યક્તિને શાસ્ત્રિક રીતે સમજાવવું જવું એટલું કદાચ અઘરું થઈ જાય કે એને પછી એને વાસ્તવિક ભક્તિના માર્ગે લાવી ના શકાય. તો આ એની વિપરીત અસર થઈ શકે જો શું કહેવાય વ્યક્તિ વાસ્તવિક હૃદયથી ઈચ્છે તો એ ભગવદ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ સંભાવના આવી પણ છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે જ્યાં સુધી રાજાઓ જે છે, જે સમાજના અગ્રણી લોકો જે છે, એ લોકો જ્યાં સુધી વાસ્તવિક મનુષ્ય જીવનું લક્ષ્ય નથી સમજતા, પરંપરાથી આ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરતા મનુષ્ય જીવનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ અને કેવી રીતે પ્રજાને એવા કાર્યોમાં લગાવી શકાય કે જેથી કરીને ઉત્તરોત્તર એમની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય. ભગવદ્ ગીતામાં શ્લોક છે ચાતુર્વર્ણય મયા શ્રેષ્ઠમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. તો ભગવાન કૃષ્ણએ 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમોનું નિર્માણ એટલા માટે જ કર્યું છે કે ધીમે 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 દરેક વ્યક્તિ આ ભૌતિક જગતની પોતાની જે કંઈ પણ સ્થિતિ હોય એનાથી ધીરે 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 ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી શકે આધ્યાત્મિક જીવન માટે. તો આખા સમાજનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ માળખું જે છે એ માટે જ નિર્માણ થયેલું હોવું જોઈએ, પણ આજે એવું કંઈ છે નહીં. આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં એવું શીખવામાં આવે છે કે ભગવાન જેવું કંઈ નથી, આપણે શરીર અને આત્મા જેવું કંઈ હોતું નથી, અને આ શરીર જે છે શું છે કેમિકલનું બનેલું છે, અને વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના બળ પર કંઈ પણ કરી શકે છે. તો એક આ કેવી વૃત્તિ છે, રાવણની જેવી વૃત્તિ છે. રાવણ શું ઈચ્છતો હતો કે ભાઈ પૃથ્વી પરથી સ્વર્ગ સુધીની સીડી બનાવી દઈએ જેથી કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્ય કર્મો કર્યા વગર સ્વર્ગલોકમાં જઈ શકે અને ત્યાંના સુખોનો આનંદ માણી શકે. પરંતુ એ સંભવ નથી, કારણ કે એ શું છે ભગવાનના નિયમોની વિરુદ્ધ છે, એટલે એ કોઈ કાળે સંભવ ન થઈ શકે એમના લીધે. છેલ્લો એક જે છે અહીંયા એવું કીધું છે કે शिवजीનું उदाहरण दियो, रमा का अर्थ है भाग्य की देवी, उनके आश्रय भगवान विष्णु है. विष्णु भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक है. जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं. हाँ, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्र तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं. आ भौतिक जगत में जे कई पण वस्तु उपलब्ध करावामां आवी छे, शा माटे उपलब्ध करावामां आवी छे? आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए. तो आपणो जे समस्या शुं छे अहींया ए ज कीधुं. पछी जो ए वस्तुनो आपणे आपणा इंद्रिय भोग माटे उपयोग करीशुं ने तो ए बधी वस्तु केवामां छे मायाना रूपे आपणा सामे आवे छे. जेम के पैसा छे तो एक रीते कही शकीए लक्ष्मी है, बराबर, अने एक रीते माया एटले के दुर्गा देवी पण है. जो ए लक्ष्मीनो उपयोग आपणे भगवाननी सेवामां करीशुं तो आपणी आध्यात्मिक उत्तरोत्तर प्रगति थशे, अने ए ज लक्ष्मीनो उपयोग जो आपणे एवी इंद्रिय भोग माटेनी वस्तुओ खरीदवा माटे के आपणा इंद्रिय भोग माटे करीशुं तो ए ज वस्तु आपणी शुं करशे, आध्यात्मिक प्रगति रोकशे अने धीमे धीमे आपणी अधोगति थशे. अने शुं कहे छे एवी रीते जे लक्ष्मी आपणा पासे आवे छे ए शुं होय छे मायाना रूप होय छे, अने माया जे छे दुर्गा देवी छे, એટલે दुर्गा देवीनुं काम छे तकलीफों देवी. तो माया के कारण वे कठिनाई में फंस जाते हैं. आजना नेताओं शुं करे छे?
अतएव वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। नेताओं શું કરે? એવો પ્રલોભનો આપે, જો હું સત્તા પર આવી જાઉં, બરાબર છે, તો ફ્રીમાં સ્કૂલો આપી દેશું, ફ્રીમાં હોસ્પિટલ આપી દેશું, મફત વીજળી પાણી આપી દેશું, બધું ફ્રીમાં આપી દેશું. ચાલો ફ્રીમાં તો દઈ દેશું, પણ કમાશે તો એ બધા પૈસાનું આ બધા કરશે શું? બધું જ ફ્રીમાં આપી દીધું, ચલો જે જોતું છે, બરાબર. તો કાં તો બે વસ્તુ કરીશું, પૈસા કમાશું એને ઇન્દ્રિય ભોગમાં વાપરીશું, કારણ કે પૈસા ખર્ચો કરવા જેવું રહ્યું જ નહીં ને. લાઇટ, વીજળી, પંખા આ બધું તો આપણે ફ્રીમાં મળી ગયું, બરાબર. ઘર પણ અત્યારે તો 2 લાખ સબસિડી આપે, કાલે ઉઠીને કે ઘરે મફત, બધું મફત આપી દે. પછી શું કરશું? જનરલી કેવું થાય છે કે 50 વર્ષ કે એવી ઉંમર થાય તો વ્યક્તિ વાનપ્રસ્થ ગ્રહણ કરવાનું હોય, પણ આજે લોકો પાસે સમસ્યા એ છે કે વાનપ્રસ્થ ગ્રહણ કરીને કરીએ શું? કારણ કે આજીવન તો બીજી કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન લીધું જ નથી, અને આ સમયે હવે 50 વર્ષ કે એવી ઉંમર પછી જો એમને વાનપ્રસ્થ ગ્રહણ કરવો હોય તો કરીએ શું એ પ્રશ્ન છે. કારણ કે આખી જિંદગી નથી કર્યું તો એ અનુશીલન કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. ના અશક્ય છે એવું ન કહી શકીએ, પણ મુશ્કેલ છે. પણ એના માટે પણ હૃદયથી થોડી ઈચ્છા તો હોવી જોઈએ ને કે કરવા માટે. તો એ તો ઈચ્છા જ નથી માર્ગદર્શન. આપણે પુસ્તક વિતરણમાં જઈએ તો ઘણા બધા વૃદ્ધો હોય, છોકરાઓને કહે કે એને ભણવાનું છે, યુવાનો કે મોટા ઉંમરના હોય વયસ્ક તો કે કમાવામાં સમય નથી. હમણાં જ એક મને હસવું આવતું હતું, એક જગ્યાએ પુસ્તક વિતરણમાં ગયા તો એક ભાઈને 2 જુડવા છોકરા હતા. તો મેં કીધું એક બુક્સ લો ને, તો કે સમય નથી એમ. કીધું કેમ સમય નથી? થોડોક સમય તો હોય ને. એ કે તમે નહીં માનો, આ 2 જુડવા છોકરા થયા છે ને એના લીધે નોકરી મૂકી દીધી છે એમ કે. તો મેં કીધું ઘર કેમ ચાલે છે? એ કે 10 વર્ષથી જે કમાણો ને એનાથી ઘર ચાલે છે. વિચાર કરો. તો આવી સ્થિતિ છે લોકોની. તો બધું જ મફત મળી જશે, પછી શું કરવું? પછી કંઈ કરવાનું એમના પાસે કોઈ માર્ગદર્શન ને ગાઈડન્સ નથી. તો શું કરશે? જે પૈસા આવશે એને ઇન્દ્રિય ભોગ માટે વાપરશે. પ્રભુપાદ ઘણી વખત ઘણા લેક્ચરમાં કહેતા કે યુએસમાં જે છે મોટી ઉંમરના લોકો છે ત્યાં તો કોઈ એવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે નહીં, તો એ બધા એવા ક્લબોમાં જાય કે જ્યાં શું કે નિર્વસ્ત્ર થઈને આનંદ માણવાના બધા સાધનો ઉપલબ્ધ હોય, બરાબર. એવા ક્લબ હોય વૃદ્ધાવસ્થામાં. હમણાં એક બીજી જગ્યાએ પુસ્તક વિતરણમાં ગયા હતા થોડા સમય પહેલાં, તો સૌરાષ્ટ્રના એક દાદા છે. તો એક જગ્યાએ લગ્નના ફોર્મ ભરવાનો મેળો લાગ્યો હતો ને, તો એમાં 60 વર્ષના દાદાએ એમાં ફોર્મ ભર્યું લગ્ન માટે એમ. ખ્યાલ આવે? એટલે મને નથી ખબર, પણ એક વોટ્સઅપમાં વિડીયો હતો ને એ ભાઈએ બતાવ્યું એમ કે આ જુઓ. તમે કીધું પણ શું કરે? જીવનમાં એમણે નાનપણથી આ વસ્તુ શીખી જ નથી. આધ્યાત્મિક જીવન માટે ઇન્દ્રિયને નિયંત્રણ કરવા માટેનું નથી શીખ્યા, અને એ નિયંત્રણ કરવા માટેનું શીખવા માટેનું ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાનની સેવા કરી, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. એ તો એમને ખ્યાલ જ નથી. તો પછી ઇન્દ્રિયોને ક્યાંક તો લગાવશે ને. ભગવાનની સેવામાં નહીં તો માયાની સેવામાં લગાવશે, પણ ક્યાંક તો લગાવશે ને. તો આર્થિક વિકાસની મિથ્યા યોજનાઓ, ગમે તેવી યોજનાઓ લાવશે સમાજને સુખી કરવા માટે, પણ એનું કેન્દ્ર એવું છે ઇન્દ્રિય ભોગ. એટલે એ શું છે? નિષ્ફળ જશે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને એવું છે કે હું રાજા બનું અને બાકી બધા મારી સેવા કરે, ભગવાન જેવી વૃત્તિ. તો એ તો બધાને હવે બધાને જ રાજા બનવું છે એ તો સંભવ નથી ને. કઈ રીતે બધા જ રાજા બની છે? રાજા કોઈ પણ એક જ હોઈ શકે, બધા ના હોઈ શકે. પણ પેલું કહે ને લીવ લાઈફ કિંગ સાઇઝ, બરાબર. એક રાજા જેવું જીવન જીવો. આમ સિગરેટ ફૂંકતા હોય અને એમ કે લીવ લાઈફ કિંગ સાઇઝ, રાજા જેવું જીવન જીવો. આવું બધું પ્રચાર કરવામાં આવે છે. અને જે નેતાઓ જે છે એ ખોટા એવા વચનો આપે છે કે અમે તમને એવો રાજા જેવો બનાવી દઈશું, પણ મૂર્ખ પ્રજા એ નથી સમજી શકતી કે બધા તો રાજા બની જ નથી શકવાના. સંભવ છે? હા, એ ખોટા વચનોથી એ રાજા જરૂર બની જશે કે અમે તમને આવું સુખ દઈ દઈશું, આમ સુખ દઈ દઈશું, બરાબર. બધી જ વસ્તુની વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડીશું, પણ એ બધી વ્યવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરીને શું કરવાનું છે એનું કોઈ માર્ગદર્શન નથી. ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि यह भ्रामक है. ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है. આપણે ઉદાહરણ આપીએ ને કે ભાઈ આજકાલના આપણે જે લોકોને ધન ભેગું કરવું છે એ વ્યક્તિ કેવા છે? રાવણ જેવા છે. કારણ કે રાવણે શું કર્યું હતું? માતા સીતાનું હરણ કર્યું હતું, જે લક્ષ્મી દેવી. તો એ રાવણને
સીતા માતા પોતાના ભોગ માટે જોતા હતા, બરાબર, એમને રામ નતો જોતા. જો રાવણને કેટલા લોકોએ સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, બરાબર, વિભીષણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ઇવન શું કહેવાય કુંભકર્ણ ગયા, પછી બ્રાહ્મણા ભગવાનના દૂતો પણ ગયા, હનુમાનજી ગયા કે બધા અલગ અલગ અંગદ ગયા, બધા લોકોએ એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ એ તો ચલો સામે પાર્ટીના હતા, અંગદ છે કે હનુમાનજી હતા એ તો સામે પાર્ટીવાળા હતા, એટલે એ તો કે સરેન્ડર કરી દો. પણ એના ભાઈ વિભીષણ એમણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પછી કુંભકર્ણ પણ જતા જતા કહેતો ગયો કે ભાઈ જો મારું મૃત્યુ થાય તો સમજો આ વિષ્ણુનો અવતાર છે, બરાબર છે, તો તમે એનું શરણ ગ્રહણ કરી લેજો. પછી એમના મામા છે મંદોદરી છે, ઘણા બધા એના શુભચિંતકો અને હિતેશુ હતા કે જે એને સમજાવવા ગયા કે આવી રીતે સીતાનું હરણ કરવું યોગ્ય નથી, બરાબર, પણ રાવણ ન સમજ્યો. એના એક પછી એક સ્વજનો મરી ગયા તો પણ એમની બુદ્ધિ ઠેકાણે ન આવી. છેલ્ટે એકલો વધ્યો તો તોય ઘણા બધા લોકોએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, હજી સમય છે, બીજાના મૃત્યુનું કારણ ન બનો. આ તફાવત છે એક ભક્ત નેતા અને એક આસુરિક નેતાનો. અર્જુન શું જોતો હતો કે આટલું બધું રાજપાટ મળે, આખી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય તોય મારે નથી જોતું, હું ભીખ માંગીને જીવી લઈશ, મારે ચાલશે. પણ મારા કાલે ઉઠીને કોઈ એવું કહે કે તમે તો છેવટે રાજપાટ માટે જ મારી નાખ્યા ને, બોલવાવાળા તો એ જ બોલવાના ને, ભલે ગમે એવું કહે, તો સારું લગાડવા તો બધી વાતો બધા બહુ કરે, અંદરથી તો એમ જ હોય ને કે છેટે તો રાજપાટ જ જોતું હતું ને એટલે જ તારા પરિવારના સંબંધીઓને મારી નાખ્યા ને એમ. પણ એવું નહોતું. તો એ એમ કહે છે ભીખ માંગીને જીવી લઈશું અર્જુન, બરાબર, કારણ કે આ રાજપાટ માટે તો મને મળશે પણ એના પાછળ આટલા બધા સૈનિકો મરી જશે એનું શું એમ. એટલે જ્યારે નેતા જે છે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ વિહોણા હોય ત્યારે પ્રજાને આ બધું ભોગવવું પડે. પણ આપણે રામાયણને એ બધું ભલે નથી જોયું, પણ આજે થનારા યુદ્ધો છે એનાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવી હાલત થાય. હજી આપણે કલ્પના કરવી અઘરી છે, પણ જો એમ કહી શકીએ કે જે લોકોને ભારતના લોકો તે નોકરી ભણવા ગયા હતા અને પાછા લાયા છે ને ભારતની પ્રજાને, એ જે ભાગ્યા છે જીવ બચાવીને, એને મળીએ તો ખ્યાલ આવે કે કેવી હાલત હતી ત્યાંના લોકોની, આજે છે અને ભોગવી રહ્યા છે. પરંતુ આ બધી વસ્તુનું એકમાત્ર કારણ છે કે સમાજમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે, મનુષ્ય જીવના લક્ષ્ય વિશેનો જે પ્રચાર જે છે એનો અભાવ અને માયાનો વધારે પ્રભાવ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં નાખી દીધું. સવ્યસાચી પ્રભુ એક પ્રવચન ટૂંકું છે એમ કે शिक्षण होना चाहिए एम के बहुत जरूरी है शिक्षण, लेकिन शिक्षा किस बात की होनी चाहिए वो कोई बात नहीं करता है. बराबर, तो समाज में आ बधी वस्तुનું શિક્ષણ હોવું જોઈએ, બરાબર, પણ શેનું હોવું જોઈએ એ કઈ વાત નહીં. જો ઉલટાનું ધાર્મિક વાત કરે એ આ બધા તો ખોટા ચોપડા છે, આમાં ક્યાં બધું સાચું લખ્યું, કોણે જોયું છે, બરાબર, આવા બધા પ્રશ્નો વાત કરે. પણ માનો કે આ બધું ખોટું છે, પણ તમને સમાજની શાસ્ત્રના ઉદાહરણ લેવાની જરૂર જ નથી. આપણે સામાન્ય દ્રષ્ટિકોણથી પણ જોઈએ તો જોઈ રહ્યા છીએ કે ધીમે ધીમે સમાજનું પતન થઈ રહ્યું છે. નાની ઉંમરના બાળકો હોય તો સામાન્ય વસ્તુ કહી દીધી હોય તો આત્મહત્યા કરી લે, બરાબર, પ્રેમમાં એમ કે એ છોકરીએ મને દગો દઈ દીધો, હવે નથી જીવવું, બરાબર, લો હવે નથી જીવવું, એના જીવનનું લક્ષ્ય જ એ હતું. અને પરીક્ષામાં નાપાસ થઈ ગયા, આત્મહત્યા કરી લીધી, બરાબર. બે ભાઈઓ વચ્ચે ઝઘડા થઈ ગયા મિલકત માટે તો ખૂન થઈ ગયા, કંઈ પણ હોય. હું એક લેક્ચરની તૈયારી કરવા યુટ્યુબમાં વિડીયો જોતો હતો તો એક વિડીયોમાં એવું આવ્યું કે એક પુત્રએ 64 વર્ષના એમની માતાને 7મા માળ પરથી ધક્કો દઈ દીધો, એ વિડીયોમાં આવી ગયો, બરાબર. ભાઈને નહોતું ખબર કારણ કે પેલું સીડીઓ હોય ને એમાં સીસીટીવી કેમેરા લાગેલા હતા, તો એને ધક્કો દઈ દે. પછી પડે એટલે નીચે જોવાવાળા હોય એટલે બોલાવવા આવે કે તમારા મધર પડી ગયા, એટલે નાટક કરતો કરતો નીચે જાય, પણ એને ભૂલાઈ ગયું કે સીસીટીવીમાં આ બધું રેકોર્ડ થઈ ગયું છે, પછી ફસાઈ ગયો. તો વિચાર કરો, બરાબર. આજે જે અત્યારની માતાઓ છે તો એમને કીધું હોય કે બાળકોને આ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ તો એમને આંખો ન ઉઘડે, બરાબર. આજે ભલે કદાચ આપણે પ્રયાસ કરીએ, કોઈ જીવ જે છે એને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પ્રગતિ કરવા માટે અવસર આપવાનો પ્રયાસ કરીએ, પછી છતાંય કદાચ ભક્તિ ન કરે, એ સંભવ છે, બરાબર, કારણ કે દરેક જીવ સ્વતંત્ર છે. પણ એકવાર પ્રયાસ તો હોવો જોઈએ ને, પ્રયાસ ન હોય તો એ સંભવ જ નથી ને.
કોઈ કાળે સંભવ નથી. તો કહેવાનો ઉદ્દેશ એવો છે કે જે ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાં કીધું છે કે વર્ણશંકર પ્રજા, વર્ણશંકર જાય તે, આ બધી વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે તો વર્ણશંકર પ્રજા પાસેથી આપણે શું આશા રાખી શકીએ? કોઈ આશા ના રાખી શકે. કારણ કે એ પશુવત સમાજ છે, જે સમાજમાં આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટેનું કોઈ એમનો લક્ષ્ય નથી, મનુષ્ય જીવનના લક્ષ્ય વિશેનું કોઈ જાણકારી નથી, તો એ પશુવત સમાજ છે. તો પશુવત સમાજ પાસેથી કોઈ પારિવારિક સંબંધોની આશા ન રાખી શકાય. ઘણા પશુઓ જે છે એ પોતાના ઈંડા કે બચ્ચાઓને ખાઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે એ એવા શરીરમાં છે, એટલે એની પાસેથી એવી કોઈ આશા ન રાખી શકાય. તો આજે પણ એવું છે, માતા પિતા બાળકોને ખાઈ જાય છે કે બાળકો માતા પિતાને ખાઈ જાય છે. જેનો સ્ટ્રોંગ હોય પ્રભાવ એવું થઈ શકે. બરાબર, બાળકોએ માતા પિતાના ખૂન કરી નાખે. સામાન્ય બાઇક લેવાની ના પાડી હોય તો એવા બધા ઘણા બધા કિસ્સા છે કે ભાઈ બાઇક લેવાનું કીધું ને બાઇક લેવાનું ના લઈ દીધું તો ઝેર નાખી દીધું માતા પિતાના ખાવામાં. બરાબર, અને આપણે ન્યૂઝપેપરોમાં એવું આવે, આ છોકરો મારા કયામાં નથી એટલે એની સાથે કોઈ વ્યવહાર કોઈએ રાખવો નહીં. બરાબર, એટલે આ પરિસ્થિતિ છે. પણ અહીંયા જે બધા જે સારા ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે એનાથી આપણે ખ્યાલ આવી શકે કે સમાજ જે છે એ સારી દિશામાં નથી જઈ રહ્યો. તો જેટલા લોકો સમજે છે એ બધા લોકો પ્રયાસ કરી શકે કે કેવી રીતે કમસે કમ પ્રયાસ કરી શકે. અને જેમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું કે શું આપણે ભારત ભૂમિ તે જન્મ હોયલા યાર, જન્મ સાર્થક કરી કર પરોપકાર. તો આપણો ભારત ભૂમિમાં જન્મ થયો છે તો કમસે કમ પહેલાં આપણે આપણા આધ્યાત્મિક જીવન માટે પ્રયાસ કરીએ અને સાથે સાથે કર પરોપકાર. એવા જીવો જે ભગવત ચેતનાથી, ભગવત ભક્તિથી વિમુખ છે, તો એને આપણે ભગવત ભક્તિ આપવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ પુસ્તકોના માધ્યમથી, કે જેથી કરીને એ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય સમજી શકે. અને આધ્યાત્મિક જીવનનો એક સવ્યસાચી પ્રભુ એક લેક્ચરમાં કહેતા હતા કે આપણે જો આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય તો સાથે સાથે બીજાને પ્રચાર કરવો જરૂરી છે. ખાલી એવું નથી કે હું પોતે માળા કરીશ, જપ કરીશ અને શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીશ અને ભક્તિમાં પ્રગતિ કરીશ, એવી રીતે નહીં થાય. સાથે સાથે બીજાને પણ પ્રચાર કરવો પડશે તો જ આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે. જો એવું નહીં કરીએ ને, ખાલી ભજનાનંદી ભક્ત બનીને બેસી રહેશું ને, તો આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ નહીં થાય. સંભવ છે કે આપણે પણ માયાના પ્રભાવમાં આવી જઈએ. અને જેવી રીતે આપણે વૃંદાવન જઈએ ત્યારે જોઈએ છે કે ઘણા બધા ભજનાનંદી ભક્તો હોય છે. બસ એમ સવારથી સાંજ કંઈ નહીં, શું કહે, વૃંદાવનમાં તો આરામથી ખાવાનું મળી રહી છે એટલે ખાય છે અને પૈસા મળે છે એનાથી, સિગરેટ ને ચલમ ને એવું બધો વ્યસનો કરે છે, બસ બીજું કાંઈ નહીં. એક પ્રકારના ભજનાનંદી ભક્તો. એમ પ્રચાર કંઈ નહીં, હું મારું ભજન કરું છું. કેટલી હદે સારું કરતા હોય અલગ વસ્તુ છે, પણ છે એવા ભજનાનંદી ભક્તો. તો સંભવ છે કે આપણે પણ સમયાંતરે એવા બની જઈએ કે ભક્તિના નામ પર માત્ર ને માત્ર ઇન્દ્રિય ભોગ કરતા હોઈએ. પ્રભુપાદનું એક ઉદાહરણ છે કે શેના સંદર્ભમાં કીધું છે, પણ પ્રભુપાદે કીધું કે ઇસ્કોનના સેન્ટરો જો પ્રચાર નહીં કરે ને તો કબૂતરખાના જેવા બની જશે. એમ લોકો આવશે, પ્રસાદ લેશે, મળત્યાગ કરશે અને જતા રહેશે. બરાબર, તો આપણે એવું નથી બનાવવાનું. આ પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇસ્કોનના દરેક મંદિરો જે છે પ્રચાર કેન્દ્રો છે, જેનાથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રચાર થાય. એવું નથી કે મંદિરમાં ખાલી અર્ચા વિગ્રહની સેવા થાય છે, પૂજા થાય છે, તો પછી બસ હવે એટલું આવી ગયું, એનાથી વધારે કાંઈ નહીં. એમ તો વાસ્તવિક એના નિર્માણ માટેનો ઉદ્દેશ્ય જે હતો કે લોકોને કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરી શકે ને પ્રચાર માટે આ જ્ઞાન આપી શકે. ખાલી એવું જ્ઞાન નહીં કે મારા પોતાના પૂરતી ભક્તિ કરું, એ જ્ઞાન નહીં. એમ પોતાની સાધના તો જરૂરી જ છે, પણ એ સાધના સાથે પ્રચાર જરૂરી છે. તો એના માટે એવા નેતાઓની જરૂર છે, એવા શુદ્ધ ભક્તોની જરૂર છે કે ખાલી શુદ્ધ ભક્ત એટલે ભક્ત મતલબ ટૂંકમાં કે જે ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરી શકે, બીજાને આપી શકે, જે સમજાવી શકે, કે સમાજને એક એવો દ્રષ્ટિકોણ આપી શકે કે જેનાથી એ લોકોની એટલી બુદ્ધિ એ સ્તર પર આવે. આજે નકર બુદ્ધિનું સ્તર એટલું નીચું જતું રહ્યું છે, સમજાવવા છતાં એમ થાય કે કેમ સમજાવવાનું, શું કરવું, એમ બસ નહીં બસ આમ પુસ્તક આપીએ ને હાથમાંય ન પકડે. હમણાં હોળીમાં નિમિત્તે એક પ્રભુજી જે ભાઈ હતા એ ભગવદ્ ગીતા લેવા માંગતા હતા, માતાજી અંદરથી દોડતા દોડતા આવ્યા, ભગવદ્ ગીતા ઘરમાં ન રખાય, આ ઘરમાં ન રખાય, કે આ લેતા નહીં, આ લેતા નહીં.
પણ મેં કીધું ઘડીક શાંતિ તો રાખો, શું કામ નથી લેતા, ક્યાંથી તમે શાસ્ત્રમાં જ લાવ્યા? એ કે નહીં, એ ન રખાય. મેં કીધું જો શાસ્ત્રમાં એવું કંઈ છે નહીં, અને છતાંય હું કહ્યું ભગવદ્ ગીતા મારી સામે જે ભગવાનનો ફોટો છે, હું એની સામે એવું કહું કે તમને જે કોઈ દોષ લાગશે ને હું ગ્રહણ કરીશ, આ લવો. પછી કે ઘરમાં એક તો પડી છે. મેં કીધું તો હું કહે તમે એમ કહેતા હતા. તો પછી ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરની લઈને આવ્યા. તો કહેવાનો ઉદ્દેશ, કેટલી બધી ભૂલ ધારણા અને ભ્રામક ધારણાઓ છે ભગવદ્ ગીતા વિશે કે આવા શાસ્ત્રો વિશે કે ઘરમાં ન રાખવા જોઈએ. અને આ બધી વસ્તુઓ એવું છે કે આ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પ્રભાવના લીધે ભારતીય સંસ્કૃતિને આવી રીતે પાછી પાડવાની, જેથી કરીને આપણે જ આપણા ગ્રંથો જે છે એના પ્રત્યે પેલું આવી જાય કે આ ખોટી વાર્તાઓ છે, આમાં લખ્યું છે એ કોઈ સત્ય નથી. પણ વાંચે અથવા તો લોકોને હવે કેવું છે કે શાસ્ત્રોમાં એટલા ઉત્તમ ચરિત્રોનું વર્ણન છે ભગવાનના ભક્તોનું કે એવા રાજાઓનું કે નેતાઓનું, જો એમ કહે કે આવું સાચું છે તો પછી એવા નેતા લેવા ક્યાં જવા? કારણ કે એના માટેની તો કોઈ યોજનાઓ કે કાંઈ છે નહીં. તો હવે શું કરવું? એટલે હવે ગુંડો છે ને એને હારો દેખાડવાનો, તો વોટ મળે ને, નકર વોટ ન મળે. એટલે ગુંડો હોય ને એને એ શું કે ખબર, આમ જનરલી ચલો નરેન્દ્ર મોદીને વડાપ્રધાન નથી બનાવવા તો બીજા કોને બનાવવા? સમજાણો? એટલે કે હવે હાલ યુટ્યુબ પર જાય એટલે અલગ વસ્તુ છે, પણ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આપણી પાસે કોઈ ચોઈસ નથી સારા માણસની, તો કે ખરાબ માણસ પણ ચાલશે. આ આપણો તર્ક છે આપણા નેતાઓ માટે, આપણા શિક્ષકો માટે, કે એવા લોકો કે જેને આપણે એક આદર્શ માનીને ચાલીએ છીએ, જેનું જીવન આપણે અનુસરણ કરીએ છીએ. આજના જે હીરો હિરોઈન નેતા જે છે એ બધા એવા લોકો છે જે એક સાથે સમાજને પ્રભાવિત કરે છે. હમણાં શાહરૂખ ખાન છે તો એનો છોકરો જે છે ડ્રગ્સના કેસમાં પકડાણો, બરાબર છે. તો મહારાજે બહુ સરસ લેક્ચર આપ્યું કે એક એનો છોકરો નહીં, બધાના છોકરાઓ આવી રીતે પ્રભાવિત છે આ બધા દૂષણોથી. પણ હમણાં જ એક બીજી શાહરૂખ ખાનની એક બીજી એડવર્ટાઇઝ એવી આવે છે લૂડો ગેમ રમવા માટેની, બરાબર. તો એમાં એ એવું કહે છે કે 18 વર્ષથી નીચેના છોકરાને ન રમવું જોઈએ, બરાબર. પ્રચાર કરે છે 18 વર્ષથી નીચેના છોકરાને ન રમવું જોઈએ, અને 18 વર્ષથી જે ઉપરના લોકો જે છે એ ગેમ રમે તો એને બહુ જવાબદારીપૂર્વક રમવું જોઈએ. હવે એનો શું અર્થ છે? આ તો એવું જ થયું કે ભાઈ સરકાર જે છે પેલી બીડી સિગરેટ તંબાકુના જે પેકેટ છે એના ઉપર એડવર્ટાઇઝ મારે છે કે આનાથી કેન્સર થાય. અરે પણ વેચતું જ અટકાવો ને. તો એમ નહીં, કેમ ટેક્સ મળે છે, જે કંઈ પણ કારણ હશે, બરાબર. તો એવું નહીં. તો એવી જ રીતે શાહરૂખ ખાન છે એવી ગેમનો પ્રચાર કરે. હવે શું ગેરંટી છે કે 18 વર્ષનો છોકરો જે છે એ ગેમ રમશે, જુગારવાળી, પૈસા ઓનલાઈન રમવાવાળી છે, એ છોકરો છે 18 વર્ષથી નાનો જ હશે. એનું તો કોઈ એ લોકો પ્રમાણપત્ર કે સર્ટિફિકેશન કે કોઈ પણ પ્રકારનું ચોકસાઈ કરીને તો નથી લેતા, બરાબર. ખાલી એનું ફોર્મ ભરવાનું આવે, એમાં તમારી જન્મ તારીખ નાખવાની આવે, એટલે છોકરાને જુગાર રમવો એટલે 18 વર્ષથી ઉપરની બર્થ ડેટ નાખી દે, એટલે કે હવે 18 વર્ષથી ઉપરનો છે, રમો. તો એવો પ્રચાર કરે છે. પછી આવા દૂષણો, આવા કાર્યોના લીધે એના કર્મોના ફળ એમના બાળકોને કેમ ન ભોગવવા પડે? બરાબર, સંભવ છે. કારણ કે તમે આખા સમાજની જે આખી યુવા પેઢી છે એને બરબાદ કરી રહ્યા છો. પોતે પણ સિગરેટ પીતા હશે, શરાબ પીતા હશે, કેટલા બધા હીરો હિરોઈનો, કંઈ નક્કી નથી. અને એ આજના લોકોના આદર્શ, આજના યુવા પેઢીના નાના નાના બાળકોના આદર્શ છે. તો કઈ રીતે પેલું કરે? તો હેતુપૂર્વક આ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન નથી કરવામાં આવી રહ્યું, આપણા જે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું હેતુપૂર્વક. કેમ? કારણ કે હેતુપૂર્વક એટલા માટે કાઢી નાખ્યું, જ્યારે લોકો વાંચશે કે ભાઈ આદર્શ રાજાઓ આવા હોય, બરાબર, તો એ કોઈ દિવસ આવા લોકોને મત નહીં આપે, બરાબર. એ એવા વ્યક્તિઓને પસંદ કરશે જે પોતે ચરિત્રવાન હોય, બરાબર. પણ ચરિત્રની વ્યાખ્યા શું છે એ જ ખબર નથી, તો શું કરવાનું? તો એ વ્યાખ્યા ગુંડાઓની વ્યાખ્યા બનાવી દીધી કે આ ગુંડો જે છે એ સારો ચરિત્રવાન માણસ છે, એટલે આને મારે મત આપવો જોઈએ. કોઈ ઓપ્શન નથી, બરાબર. એટલે ઓપ્શન નથી તો જે થોડોક સારો ગુંડો છે એને મત આપીએ. તો આ શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી, એના પ્રચારથી આપણે એક એવા સમાજનું નિર્માણ કરી શકીએ કે જેનો લક્ષ્ય આધ્યાત્મિક પ્રગતિ હોય, અને એ રીતે દરેક જીવોને કૃષ્ણ ભાવનામૃત બનાવી શકીએ અને નરક જાતા બચાવી શકીએ. પણ એના માટે આપણે પણ ઘણી બધી સારી સાધનાની જરૂર છે. આપણે તો પ્રયાસ કરીએ છીએ ભક્તોના સંઘમાં
આધ્યાત્મિક જીવનનું સારી રીતે અનુશીલન કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ.